آصف زرداری کے ساتھیوں کو لاپتہ کیے جانے کی ایوانوں میں گونج، سینٹ میں فرت اللہ بابر کی کڑی تنقید، خورشید شاہ نے حکومت کی کمزوری اور خاموشی کو سمجھ سے بالاتر قرار دے دیا۔ حکومتی دہشت گردی کے آگے ہم جھک نہیں سکتے۔ انشاءاللہ اگر کل ان لوگوں نے پھر ان پہ جواب نہیں دیا، ہمیں یقین نہیں دلایا، تو ہم اپنا بیک آؤٹ جاری رکھیں گے۔ پیپلز پارٹی کا قومی اسمبلی اور سینٹ اجلاس سے واک آؤٹ۔ وفاقی حکومت نے لاپتہ افراد کے معاملے سے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ وزارت داخلہ اور رینجرز کا معاملے سے کوئی تعلق نہیں، مقدمے درج ہیں، سندھ پولیس تحقیقات کر رہی ہے، وزیر مملکت بلیغ الرحمان کا جواب۔ سندھ اسمبلی میں آج حکومت اپوزیشن نظر آئی اور اپوزیشن خاموش حکومت، پی پی وزراء اور ارکان شکوے شکایتیں کرتے رہے، اپوزیشن ارکان سخت جملوں کے ساتھ تقاریر اور ایم کیو ایم والے طنز اور تانے دیتے رہے۔ میں پولیس کو دوبارہ کہوں گا کہ جی جو بھی ایفرٹس کر رہے ہیں ان کو ڈبل کریں، کسی بھی طریقے سے یہ ہمیں بندے حاصل کر کے دیں۔ اگر کسی نے خدا راستہ کڈنیپ کیا ہے تو بھی ذمہ داری ہے، اگر کسی ادارے نے بھی ابڈکٹ کیا ہے تو بھی سندھ پولیس کی ذمہ داری ہے کہ ان کو پتہ کرے کہ کون ہے۔ اگر کسی ادارے نے لاپتہ کیا تو پولیس تحقیقات کی ذمہ دار ہے، غائب افراد اداروں کے پاس ہیں تو سامنے لایا جائے۔ وزیر اعلیٰ کا مطالبہ، جب دوسرے کا بچہ روتا ہے تو سر میں درد اور اپنا روتا ہے تو دل میں درد، نصرت سحر عباسی کا طنز۔ دوسرے کا بچہ روتا ہے تو سر میں درد ہوتا ہے، جب اپنا بچہ روتا ہے تو دل میں درد ہوتا ہے۔ یہاں پہ وہ کہانی چل رہی تھی۔ ہوا کسی کی نہیں، سب کے چراغ بجھاتی ہے، پی پی وزراء ہمارے کارکنان کے لاپتہ ہونے پر ہنستے تھے، پیپلز پارٹی والوں کو ہم سے معافی مانگنی چاہیے، خواجہ اظہار کی تنقید۔ وفاقی کابینہ نے گیس کنیکشنز پر پابندی ختم کر دی، حج پالیسی منظور، درخواستیں 17 اپریل سے وصول ہوں گی، 5 سال سے پہلے دوسری بار حج نہیں کیا جا سکے گا، اخراجات کا تخمینہ 2,80,000 روپے لگایا گیا۔ سینٹرل جیل میں قید لیاری گینگ وار کے سرغنہ عزیر بلوچ پر غیر ملکی خفیہ ایجنسیوں کو حساس معلومات دینے کا الزام، پاک فوج نے عزیر بلوچ کو تحویل میں لے لیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق عزیر بلوچ کو آرمی ایکٹ 1923 اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت حراست میں لیا گیا۔ رینجرز نے عزیر بلوچ کی گرفتاری 2016 میں ظاہر کی۔ عزیر بلوچ کے خلاف مختلف تھانوں میں قتل، اقدام قتل، دہشت گردی اور سنگین جرائم کے درجنوں مقدمات درج ہیں۔ کراچی میں دہشت گردی کا منصوبہ ناکام، القاعدہ برِ صغیر اور داعش کے 5 دہشت گرد گرفتار، تربیت افغانستان سے حاصل کی، رینجرز کے کرنل قیصر کی میڈیا بریفنگ۔ کلبھوشن ایک عام شہری نہیں بلکہ حاضر سروس افسر ہے، سویلین کورٹ میں ٹرائل نہیں کیا جا سکتا، دفاع کا بھی حق دیا گیا۔ بھارت میں پاکستانی ہائی کمشنر عبدالباسط کا انٹرویو۔ کلبھوشن جادیو کے معاملے پر دھمکی قبول نہیں، ملکی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، فیصلہ مکمل تحقیقات اور پاکستانی قوانین کے مطابق کیا گیا، جس سے عالمی فورم پر آگاہ کر دیا گیا ہے، وفاقی وزراء کا نئی دہلی کو جواب۔ پختونوں کے شناختی کارڈز مبینہ طور پر بلاک کرنے کے خلاف اے این پی کا پارلیمنٹ کے سامنے بھوک ہڑتالی کیمپ، اپوزیشن کا اظہار یکجہتی، غلام احمد بلور کہتے ہیں غلاموں والا سلوک نہ کیا جائے، شناختی کارڈز بحال کیے جائیں، حکومت کی مسئلہ حل کرنے کی یقین دہانی۔ وزیر اعظم نواز شریف سے آرمی چیف جنرل باجوہ کی ملاقات، سپہ سالار نے آپریشن رد الفساد میں پیش رفت سے آگاہ کیا، نواز شریف کا اظہار اطمینان۔ آئینی اور اہم عہدوں پر تقرری کے لیے حکومت پریشان، قائم مقام سولوشن ڈھونڈ لیا، فضل الحق قائم مقام آڈیٹر جنرل، عثمان خٹک قائم مقام آئی جی پنجاب، سندھ کے آئی جی کی تقرری کا اسٹے آرڈر کل ختم ہوگا،
IG खैबर पख्तूनख्वा का तकर्रुर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। क्या आइंदा इलेक्शन में असेंबलियों की नशिस्तों में इजाफा होगा? बड़ा सवालिया निशान। मर्दमशुमारी रिपोर्ट। सलीम मांडवी वाला कहते हैं आदिल गिलानी की तयनाती शफाफियत का कत्ल है। मौजूदा और साबिक SSP में जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। राव अनवार ने 850 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की। तनख्वाह 70,000 जबकि 50 करोड़ की जायदाद के मालिक हैं। तहकीकात कराई जाए, नियाज खोसो की सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त। 2013 का इलेक्शन बड़ी जमातों को रास आ गया। नवाज शरीफ, इमरान खान, खुर्शीद शाह, आफ्ताब शेरपाव और महमूद अचकजई के असासों में इजाफा। फारूक सत्तार के असासों में कमी हुई। Best place to find lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, drinking faster, and we talk slow. और साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा की तकरीरों के लफ्जों को जोड़कर गाना शेप ऑफ यू बना दिया गया। वीडियो सोशल मीडिया पर मकबूल हो गई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 9 बजे में खुश आमदीद। मैं हूँ आसमा इकबाल और हमारे आज के अहम मौज़ूआत ये होंगे। मैं इस पर एहतजाज के लिए जनाब चेयरमैन टोकन वॉकआउट करता हूँ। जिनको भी पकड़ा जाएगा उनको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। सिंध पुलिस की जिम्मेदारी है कि उनको पता करे कि कौन है। He has been tried under the laws of the land. किसी किस्म की धमकी किसी भी मुल्क से वो एक्सेप्टेबल नहीं है। और नाज़रीन, इस सब के अलावा बात करेंगे लियारी गैंगवार के सरगना उज़ैर बलोच की, जिसको फौज ने अपनी तहवील में ले लिया है। खेलों की खबरें और एंटरटेनमेंट की दुनिया पर भी नजर डालेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं आज की अपनी टॉप स्टोरी पर। आपको बताएं कि आज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के 3 करीबी साथियों की गुमशुदगी का मामला इस्लामाबाद से कराची तक अवाम के मुंतखब ऐवानों पर छाया रहा। 2 ही रोज पहले साबिक सदर के 2 साथी गुलाम कादिर मरी और अशफाक लगारी यके बाद दीगरे गायब हो गए थे, लेकिन उनकी गुमशुदगी की वजूहात न तो वफाकी हुकूमत जानती है और न ही सिंध में पीपल्स पार्टी की अपनी हुकूमत। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के करीबी साथियों को जमीन निगल गई या आसमान खा गया। कौमी असेंबली में भी अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने वॉकआउट करते हुए कहा कि मगवी अफराद अच्छे हैं या बुरे, इसका तयन कानून को करना चाहिए। अभी 3 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इलेक्टेड लोगों को उठाया गया। हमारा ये मसला नहीं है कि उनको क्यों उठाया, हमारा ये मसला नहीं है कि वो पीपल्स पार्टी के है। हमारा मसला सिर्फ इतना है कि जो आइन के अंदर एक शिक डाली गई कि जिनको भी पकड़ा जाएगा उनको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, मगर उस शिक की, उस आइन के आर्टिकल की बगैर किए हुए परवाह इन लोगों ने ये इक़दामात किए। खुर्शीद शाह का मजीद कहना था कि लापता अफराद की बाजियाबी के बारे में वाज़ेह हुकूमती यकीन दहानी तक उनका एहतजाज जारी रहेगा। कौमी और सेनेट के अलावा सिंध असेंबली में भी पीपल्स पार्टी ने लापता अफराद का मामला भरपूर अंदाज में उठाया। आज असेंबली में हुकूमत अपोजिशन की तरह एहतजाज करती दिखाई दी और अपोजिशन खामोश हिस्ब इक़्तिदार का किरदार अदा करती रही। साबिक सदर आसिफ जरदारी के करीबी साथियों को जमीन निगल गई या आसमान खा गया। कई दिन बाद भी गायब अफराद का पता तो न चल सका, लेकिन इसका शोर सिंध असेंबली तक जरूर जा पहुंचा। बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर अटैक किया जाए ताकि उनके लिए सोचना लोग कम करें और इस मुल्क में एक ऐसी सूरत हाल कर दी जाए कि पॉलिटिकल सिस्टम तबाह हो जाए। पीपल्स पार्टी जिसकी हुकूमत सिंध में है, अपने ही लोगों की बाजियाबी के लिए एहतजाज करती दिखाई दी। इजलास से खिताब के दौरान वजीर आला का पारा हाई रहा। उन्होंने अंदर का गुबार खूब निकाला। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने हुक्म देने की बजाय मुतालबा किया। और ये किडनैपिंग फॉर रैंसम का लगता नहीं है वाकया, ये लगता किसी और डायरेक्शन में है, तो सबका फर्ज है कि इसको ढूंढे। वजीर आला ने पहले मुतालबा किया और फिर खुद ही ये जिम्मेदारी उठाने का ऐलान भी किया। जो कंसर्न सारी असेंबली मेंबर्स की है, स्पेशली रिगार्डिंग
अशफाक लगारी एंड गुलाम कादिर मरी, मैं पुलिस को दोबारा कहूँगा कि जी जो भी एफर्ट्स कर रहे हैं उनको डबल करें, किसी भी तरीके से ये हमें बंदे हासिल करके दें। अगर किसी ने खुदा रास्ता किडनैप किया है तो भी जिम्मेदारी है, अगर किसी इदारे ने भी अबडक्ट किया है तो भी सिंध पुलिस की जिम्मेदारी है कि उनको पता करे कि कौन है। शुक्रिया। पीपल्स पार्टी अपने लापता अफराद के लिए तिलमिलाई तो मुत्तहिदा अरकान को भी अपने दुख याद आए। हम हुकूमत सिंध से भी मुतालबा करते हैं कि हुकूमत सिंध इसके ऊपर सीरियसली न सिर्फ एक्शन ले, बल्कि इस हाउस में मौजूद जितने भी अरकान हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टी से लेकर एक कमेटी तश्कील दें कि जो इसको असेस करे, इसकी डायरेक्शन तय करे कि आखिर ये हो क्यों रहा है। इस मौके पर फंक्शनल लीग की नुसरत जहर अब्बासी ने अपने और पराये बच्चे की मिसाल दे डाली। दूसरे का बच्चा रोता है तो सर में दर्द होता है, जब अपना बच्चा रोता है तो दिल में दर्द होता है। यहाँ पे वो कहानी चल रही थी सर। नाज़रीन, सिंध में ये सियासी हलचल और लापता अफराद के बारे में पीपल्स पार्टी का धीमा लेकिन एहतजाजी मौक़िफ़ और सिंध ऑपरेशन के कप्तान का शिकवा आइंदा चंद रोज में सियासत में मजीद हलचल का इशारा कर रहा है। सिंध ऑपरेशन बज़ाहिर तो जमूद का शिकार नजर आता है, लेकिन एक हफ्ते के दौरान साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के इंतहाई करीबी रहनुमाओं का यके बाद दीगरे लापता किया जाना और पीपल्स पार्टी के हुकूमती वुज़रा और अरकान का धीमे लहजे में लेकिन एहतजाजी मौक़िफ़ किसी खुफिया सर जंग या इख्तियारात के इस्तेमाल का इशारा कर रहा है। मुसलसल लापता किए जाने के मामले पर सिंध हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर पर तैनात सूबे की पुलिस के सरबरा एडी ख्वाजा की लाताल्लुकी और खामोशी ने भी कई सवालात को जन्म दिया है, जबकि रेंजर्स कराची में ऑपरेशन के लिए हासिल खुसूसी इख्तियारात की मुद्दत कल रात ख़त्म हो रही है। इस सिलसिले में कहा यह जा रहा है कि आइंदा चंद रोज़ सूबे की सियासत के लिए मजीद गर्मा गर्म हो सकते हैं। हम बात कर रहे थे साबिक सदर जरदारी के करीबी साथियों की गुमशुदगी की। दिखाई ये देता है कि ये मामला इतना सादा नहीं है। अब हम बात करते हैं पीपल्स पार्टी ही के साबिक कारकुन उज़ैर बलोच की। लियारी गैंगवॉर के सरगना उज़ैर बलोच को पाक फौज ने तहवील में ले लिया है। उज़ैर बलोच के खिलाफ फौजी अदालत में मुकदमात चलाए जाएंगे। उज़ैर बलोच पर गैर मुल्की एजेंसियों के लिए जासूसी और दहशत गर्दों से ताल्लुक के इल्जामात आयद किए गए हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। कराची के इलाके लियारी का उज़ैर बलोच न सिर्फ गैंग वॉर के सरगना के तौर पर सामने आया, बल्कि उज़ैर बलोच पर मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में भी मुलव्विस होने का इल्जाम लगाया गया है। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर के मुताबिक उज़ैर बलोच को आर्मी एक्ट 1923 के तहत हिरासत में लिया गया है। उज़ैर बलोच ने गैर मुल्की खुफिया एजेंसीज को मालूमात फराहम की हैं। ISPR के मुताबिक उज़ैर बलोच को रेंजर्स ने कराची से 30 जनवरी 2016 को गिरफ्तार किया था। उज़ैर बलोच पर 100 से ज़ायद मुकदमात दर्ज हैं। महकमा सिंध के नोटिफिकेशन के बाद GIT भी तश्कील दी जा चुकी है। यहाँ अहम तरीन बात यह है कि 2001 में नाजिम के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के कारकुन से हारने वाले उज़ैर बलोच को किसकी सरपरस्ती हासिल रही, वो लियारी गैंग वॉर का सरगना कैसे बन गया, किसने उज़ैर बलोच को सरदार उज़ैर बलोच बनाया, किस किस सियासतदान से उनके ताल्लुकात रहे और किन सियासी मामलात में बराह रास्त उज़ैर बलोच की मदाखलत रही। ये वो सवालात हैं जो हालिया तफ्तीश और उज़ैर बलोच के मुस्तकबिल से मुताल्लिक अहमियत के हामिल हैं। रिपोर्ट आपने देखी। उज़ैर बलोच के खिलाफ मुकदमात मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेरे समात रहे। उज़ैर बलोच की गिरफ्तारी पर माहिरीन कानून क्या कहते हैं, आपसे शेयर करते हैं। ऐसी मालूमात को अफशा ना करने के बारे में है जिनका ताल्लुक आपके डिफेंस से हो और सेंसिटिव मामलात जो स्टेट के हैं उनसे मुताल्लिक जो है उसे तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है इसकी सज़ाएं 3 साल से लेके 3 साल 7 साल और इवन लाइफ सेंटेंस और डेथ तक इसके अंदर दी जा सकती है कि इसकी ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस क्या है। जो भी इस कानून को वायलेट करेगा, पाकिस्तानी अगर कोई राज हासिल करता है, वो सरकारी मुलाजिम है फ़र्ज़ करें, या ख़रीदता है किसी सरकारी मुलाजिम से, या चोरी करता है या चोरी करवाता है और वो दुश्मन को बेच देता है, तो क्यों नहीं लगेगा उस पर लगेगा ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। जैसे कि हमारे पास सीक्रेट सर्विस एक्ट मौजूद है जिसके तहत मैक्सिमम सेंटेंस जो है वो सज़ाए मौत है। बगावत के ज़मरे में आता है, बगावत के ज़मरे में आता है और बगावत की जो ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा है वो सज़ाए मौत है। उज़ैर बलोच पर दहशतगर्दी के साथ साथ जासूसी का भी इल्ज़ाम है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रेंजर्स सिंध की कार्रवाई की।
کراچی سے 5 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا گیا اور سندھ رینجرز کے کرنل کیسر خٹک کہتے ہیں کہ دہشت گردوں کا تعلق القاعدہ بر صغیر اور داعش سے ہے۔ تربیت افغانستان سے حاصل کی اور اسلحے کی بڑی کھیپ بھی پکڑی گئی ہے۔ عوام جرائم کی روک تھام میں قانون نافذ کرنے والوں کے ساتھ تعاون کریں۔ آپریشن رد الفساد کے تنازع میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں مکمل امن قائم ہونے تک انشاءاللہ جاری رہیں گی۔ پاکستان رینجر سندھ اپنے مینڈیٹڈ ڈومین جس میں سنگین جرائم جیسے کہ دہشت گردی، ٹارگٹ کلنگ، اغوا برائے تاوان اور بھتہ خوری کے تدارک کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ نیوز شو میں ابھی ہم ایک بریک لیں گے اور اس بریک کے بعد آپ کو دکھائیں گے بھارتی اینکر کو عبد الباسط نے لاجواب کر دیا۔ اور آپ کو بتائیں گے کہ پارلیمنٹ کے باہر احتجاجی کیمپ کس نے لگایا۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستانی ہائی کمشنر عبد الباسط نے کہا ہے کہ کلبھوشن پر مقدمہ آئین اور قانون کے تحت چلایا گیا۔ اگر کلبھوشن دہشت گردی کے لیے پاکستان نہیں آیا تھا تو اس نے مسلمان شہری کے نام سے بھارت کا حقیقی پاسپورٹ کیوں بنوا رکھا تھا؟ Raji, remember, he was not an ordinary man or a civilian person. He was a serving officer. So hence he was tried in a military court. Legal course is available to him. Now that he has been convicted, he would have the right to appeal. And if his verdict is upheld by the appellate court, then he would ultimately have the right to a mercy petition. Consular access is not automatic all the time. And especially with relations to security and sensitive matters, consular access is not provided across the board. Let's remember that. And then secondly, we do have, a bilateral agreement on consular access as well. This is a very complex trial. The crime scene was in India. Trial is taking place in Pakistan. We need full Indian cooperation in order to move forward. It is as simple as that. Sir, look at how the contrast between what you are saying here. You cannot blame Pakistan. Here you are saying, Raji, we are asking for more evidence, not to show to the world at large, but to put before the court. بھارت میں پاکستانی ہائی کمشنر نے کس کامیابی سے پاکستان کے موقف کا دفاع کیا، یہ تو آپ نے جانا۔ رخ کرتے ہیں اسلام آباد کا، جہاں حکومتی وزراء نے بھی کلبھوشن کے معاملے پر اظہار خیال کیا۔ جو انڈیا کا اس کے اوپر رد عمل ہے، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ کوئی بھی ملک ہو، پاکستان کا جب نیشنل انٹرسٹ ہے اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی کمپرومائز ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اگر یہ کام پاکستان میں کوئی بھی غیر ملکی جاسوس آگے کرے گا جس کا تعلق کسی بھی ملک سے ہو، اس کی سزا یہی ہوگی۔ پاکستان کی سالمیت، پاکستان کی خود مختاری، پاکستان کی عزت اور استحکام، یہ ہماری اولین ترجیح ہے اور یہ ہر پاکستانی کی اولین ترجیح ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں وفاقی دارالحکومت میں ہونے والے ایک احتجاج کی۔ قومی شناختی کارڈ کی گزشتہ تصدیقی مہم کے دوران پختونوں کے کارڈز بلاک ہونے کے خلاف عوامی نیشنل پارٹی نے پارلیمنٹ ہاؤس کے احاطے میں احتجاجی کیمپ لگایا۔ اپوزیشن نے بھی بھرپور اظہار یکجہتی کیا۔ غلام احمد بلور نے کہا کہ غلاموں والا سلوک نہ کیا جائے اور شناختی کارڈز فوری طور پر بحال کیے جائیں۔ پختونوں کے شناختی کارڈز بلاک ہونے کے معاملے پر ANP میدان میں آ گئی۔ پارلیمنٹ کے باہر احتجاجی کیمپ میں بھوک ہڑتال بھی کی گئی۔ غلام احمد بلور کا کہنا تھا کہ ہم مہاجرین کے شناختی کارڈ کی بات نہیں کر رہے، ہم پختون ہیں، پختونوں کے لیے لڑ رہے ہیں۔ کارڈ بھی میرے بند، پختونوں کے کارڈ بند، اب کہتے ہیں جی سب کے بند ہیں۔ آپ ہمیں بتائیں اگر 4 لاکھ پختونوں کے کارڈ بند ہیں تو میرے پنجاب کی آبادی تو مجھ سے اتنی بڑی ہے کہ پھر 20 لاکھ پنجاب کے بھی بند ہوتے نا۔ کوئی مجھے بتائیں کہ پنجاب کے کتنے لاکھ بند ہیں، سندھ کے کتنے بند ہیں بولو۔ انہوں نے کہا کہ وہ مر جائیں گے، تذلیل برداشت نہیں کریں گے، احتجاج اور دھرنا جاری رہے گا۔ ہم پختونوں کی تذلیل نہیں مانتے، ہم پختونوں کی عزت مانگتے ہیں، ہم باعزت رہنا چاہتے ہیں اور باعزت عزت کرتے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ہم ان کی عزت کریں اور وہ ہماری تذلیل کریں، یہ کبھی نہیں ہوگا، ہم مر جائیں گے، ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ اپوزیشن لیڈر سمیت حزب اختلاف کے دیگر قائدین اظہار یکجہتی کے لیے کیمپ میں آئے۔ تحریک انصاف، جماعت اسلامی اور MQM ارکان نے
कौमी असम्बली और सेनेट से वॉकआउट किया और एहतजाजी कैंप में शरीक हुए। जहाँ जहाँ पे पुख्तून आबादियाँ थी उनके घरों पे चापे भी मारे गए और उनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का सिलसिला शुरू हुआ और ये सिलसिला फिर आगे बढ़ता गया, बलूचिस्तान तक और पूरे पाकिस्तान तक इसको फैला गया। हुकूमत की जानिब से राजा जफरुल हक, बलीगुर रहमान और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली मुर्तजा अब्बासी ने मसला जल्द हल होने की यकीन दहानी कराई। नाज़रीन, तहरीक शहदाए हज़ारा की 7वीं बरसी के मौके पर एबटाबाद में फवारा चौक पर अलामती धरना दिया गया। बाबा हैदर ज़मान कहते हैं कि बड़ी पार्टियां अपने इक़्तिदार और मफादात के हुसूल के लिए नए सूबों के क़याम के लिए संजीदा नहीं। एहतजाजी मुजाहिरीन की क़यादत तहरीक सुबह हज़ारा के सरबरा बाबा हैदर ज़मान ने की। इस मौके पर बाबा हैदर ज़मान ने कहा कि मुल्क में छोटे सूबे के क़याम के लिए तहरीक शुरू कर दी गई है। मुकर्रिरीन ने कहा कि हज़ारा, फाटा और सराइकी समेत इंतज़ामी बुनियादों पर दीगर नए सूबे भी बनाए जाएं। वफाकी हुकूमत ने 2018 के इलेक्शंस में नई मरदमशुमारी की बुनियाद पर नई हल्का बंदियां न करने का ऐलान कर दिया है। वज़ीर पार्लिमानी उमूर शेख आफ्ताब ने कौमी असम्बली में तहरीरी जवाब में बताया कि मरदमशुमारी की रिपोर्ट शाया होने से कबल नई हल्का बंदियां नहीं हो सकती। आइन के आर्टिकल 51 की 5 के तहत नई हल्का बंदियां सरकारी तौर पर शाया मरदमशुमारी रिपोर्ट की बुनियाद पर ही हो सकती हैं। अभी हम एक ब्रेक लेंगे और इस ब्रेक के बाद आपसे शेयर करेंगे खाली ओहदों को भरने का कायम मकाम हल निकाल लिया गया। और 4 साल में अमीर सियासतदान मजीद अमीर हो गए।